السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے حج کی اہمیت۔ اسلام کی بنیادی عبادت ہونے کے لحاظ سے حج کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں پر حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورۃ آل عمران۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے اس کے گھر کا حج، اور جو کفر و انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار ہے، اور یہی عبادت ہے جو پچھلے 3-4 ہزار سال سے تاریخی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کعبہ کے لیے بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حج کو بھی دوسری بنیادی عبادت کی طرح ان چیزوں میں شمار کیا جن پر اسلام قائم ہے، اور جن میں سے کسی ایک کا انکار یا ترک ایوان اسلام کو گرا دینے کی کوشش سمجھا جائے گا۔ حج کے بہت سے مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعض اعمال کا اعادہ یعنی کہ دہرانا ہے، مثلاً طواف، سعی، رمی، قربانی وغیرہ۔ قرآن و سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو اپنے عظیم جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ سنت کی بنیادوں پر دوبارہ زندہ کیا۔ حج کا ایک اہم مقصد اسی سنت ابراہیمی کی تجدید کا عہد کرنا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ آج کی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی واحد شخصیت ہیں جن کی تعظیم اور احترام اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں کی اکثریت کے دل میں ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے علاوہ مسیحی اور یہودی بھی اس میں شامل ہیں، اور دنیا کی غالب آبادی ان 3 مذاہب کے ماننے والوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اللہ کی وحدانیت، توحید اور اس سے اخلاص تھا۔ آج اس کی دائمی یادگار اور زندہ دعوت ہے۔ انسان ایک جذباتی مخلوق ہے۔ انسانی فطرت میں سب سے طاقتور جذبہ محبت ہے۔ انسان کسی کو دل دے کر اپنی ساری شخصیت کو اس کے آگے جھکا دینے میں ایک فطری لذت محسوس کرتا ہے۔ انسانی عشق و محبت کی داستانوں میں اسی فطری جذبے کی حیرت انگیز جلوہ گیری نظر آتی ہے۔ بڑے صاحب جبروت بادشاہوں نے اپنے کسی محبوب کے قدموں پر اپنا سر رکھنے میں ایک لذت محسوس کی۔ وہ نام نہاد محبت جو انسان سے اغوا اور قتل جیسے جرائم کرتی ہے، وہ محبت نہیں، ہوس اور شیطانی خواہشات ہوتی ہیں۔ اصل محبت تو گل گل کر مرنے میں ایک لذت پانے کا نام ہے۔ اصل محبت تو گل گل کر مرنے میں ایک لذت پانے کا نام ہے۔ اس لیے مجازی عشق کو حقیقی عشق یعنی کہ عشق خدا کو پانے اور سمجھنے کی ابتدائی مثال قرار دیا جاتا ہے۔ حج اسی محبوبی حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کی ایک صورت ہے۔ اہل دل کے لیے سفر حج در محبوب پر حاضری دینے کے ذوق کی تسکین اور لذت درد کا ایک سامان ہے۔ محبوب کی یاد کی خدمت ہر جگہ اور ہر وقت ممکن ہے، مگر جو لطف محبوب سے نسبت رکھنے والے مکان کو دیکھنے میں ہے وہ صرف یاد میں کہاں، یہیں آ کر تصوف اور شاعری کے تخیل کی حدیں آپس میں ملتی ہیں۔ بہت سی خرابیوں کے گھسانے کے باوجود حج ہمیشہ اہل اسلام کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ کعبے کی پوری تاریخ میں اس قسم کے انسانوں کا سب سے پہلا بڑا اجتماع حجۃ الوداع تھا، جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کو اپنے ساتھ لیے مناسک حج ادا فرما رہے تھے۔ بعد میں حاجیوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور اب تو لاکھوں تک
अब तो लाखों तक पहुंचती है, मगर वो इश्को मस्ती गायब होती चली गई है और होती चली जा रही है। दूसरी इबादत की तरह हज के मुनाफे और मकासद और इसमें पोशीदा हिकमतों को जानना और समझना नहायत ज़रूरी है। हज की अहमियत के मुख्तलिफ पहलू जानने के लिए भी और उसके लिए भी कि किस तरह आज मुसलमानों ने उन मकासद को नज़रअंदाज कर रखा है और उन हिकमतों से आंखें बंद कर ली हैं। मसलन एहराम का लिबास किस तरह शाहो गधा की तमीज़ मिटा देता है। अगरचे काबे के मतवल्ली हमेशा इस तमीज़ को किसी न किसी रंग में बरकरार रखते रहे हैं। आज भी काबे का दरवाज़ा सिर्फ बादशाहों और सरबराहों के लिए खोला जाता है। दुनिया भर के मुसलमानों को एक जगह जमा होकर अपने इल्मी और सियासी या मुआशरती मसाइल पर बहस का मौका मिलता है। पुराने ज़माने में लोग हज पर जाकर तलबे इल्म के लिए महीनों और बरसों वहाँ क़याम भी करते थे। आजकल तो हज एक मशीनी अमल बनकर रह गया है। जाना एक रवां दवा प्रोग्राम के मुताबिक सब कामों से कम वक़्त में फारिग होना और वापस हो जाना। बाद लोग तो हज को मुसलमानों का एक सालाना कॉन्फ्रेंस ही समझ लेने पर इत्तफाक करते हैं। हालांकि हज एक इबादत है, ये कॉन्फ्रेंसों की तरह नशिस्तन गुफ्तन और बर्खास्तन वाला मामला नहीं है, ना होना चाहिए। हज के तमाम असली फ़ायद और मकासद मसलन मुसलमानों में इत्तेहाद, मसावत, बाहमी खैर सगाली और खैर ख्वाही, अफ़हाम तफ़हीम वगैरह इसलिए हासिल नहीं हो रहे कि हज को अल्लाह से रब्त का ज़रिया नहीं समझा जाता, जो तमाम इस्लामी इबादत की असल हिकमत और इम्तियाज़ी शान है। ये था इस्लाम की बुनियादी इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज का मुफस्सिल बयान। अल्लाह के साथ बराह रास्त रब्त की सूरत होने की बात ये इबादत बज़ाते खुद एक मकसद है। इनकी ज़ाहरी सूरत पर अमल करना और उनकी पाबंदी करना भी बरक़ात से खाली नहीं, इसलिए ज़ाहरी पाबंदी भी वाजिब है। ये वजूब कुरान और सुन्नत से साबित है। इस्लाम के बहुत से मकासद उनकी इबादत के ज़ाहरी बजा आवरी से भी पूरे हो जाते हैं। इबादत की ज़ाहरी अहमियत को घटाना और इसके फ़लसफ़ा व हिकमत और इसके ज़रिए इस्लामी तरबियत होने पर ही जोर देना गाड़ी को घोड़े के आगे जोतने वाली बात है। रहा ज़ाहरी पाबंदी के साथ साथ इन इबादत की बातनी हिकमतों पर गौर व फिक्र और उनकी हासिल करने की कोशिश करना, तो उससे इनकार करने वालों की जहालत में क्या शक रह जाता है। हज के लुग़वी मायने। हमारी चौथी बुनियाद इबादत हज है। हज के लफ्ज़ी मायने ज़ियारत का इरादा करना है, किसी के पास बार बार जाने के हैं। लफ्ज़ हज्जा के मायने बरस और साल भी हैं। इस तरह हज के लफ्ज़ी मायने बनते हैं सालाना ज़ियारत। हज के लफ्ज़ी मायने बनते हैं सालाना ज़ियारत। अरबी में इसलिए हज के दिनों को मौसम हज, बल्कि बाज़ दफ़ा सिर्फ मौसम भी कहते हैं। हज का ये नाम इसके हर साल आने की बना पर रखा गया है। इस्लामी इस्तिलाह के तौर पर हज का मतलब है अय्याम हज में खाना काबा की ज़ियारत को जाना और तमाम मुनासिक हज पूरे करना। इस्लामी बुनियादी इबादत के तौर पर हज हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक दफ़ा वाजिब है। अय्याम हज खाना काबा मुनासिक इस्तिताअत और एक दफ़ा के अल्फाज गौर तलब हैं और तशरीह तलब भी। अय्याम हज से मुराद कमरी तकवीम के आखिरी महीने ज़ुल्हज की 8 से 13 तारीख तक के दिन है। असल हज का दिन तो 9 ज़ुल्हज है, मगर हज के तमाम मनासिक मज़कूरा तारीख़ों में पूरे किए जाते हैं। अय्याम हज के अलावा खाना काबा की ज़ियारत को उम्रा कहते हैं। काबा मक्का मुकर्रमा के इस कमरा नमा मरकज़ इबादत को कहा जाता है, जिसकी बुनियाद आज से तकरीबन 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी। उसे काबा तो इसलिए कहते हैं कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करीब करीब बराबर है। यह नहीं मकब नमा उसका दूसरा मशहूर बल्कि असल नाम बैतुल्ला यानी अल्लाह का घर है। इसी कुरान करीम में अल बैतुल हराम इज़्ज़त वाला घर, अल बैतुल अतीक कदीम तरीन घर और
بعض دفعہ صرف البیت گھر بھی کہا جاتا ہے۔ فارسی کے لفظ خانہ کے معنی گھر یا مکان ہی ہیں۔ اس سے خانہ کعبہ مرکب توصیفی اور خانہ خدا ترکیب اضافی ہمارے یہاں مشتمل ہیں۔ عربی میں بیتی عموماً رہائشی جگہ گھر کو نہیں بلکہ صرف مکان کو کہتے ہیں۔ رہائشی مکان یا جگہ کو عربی میں دار کہا جاتا ہے۔ اس لیے کعبہ کو اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے دار اللہ نہیں بلکہ بیت اللہ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ نہیں رہتا، وہ تو سب جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام بیت اللہ اس لیے رکھا کہ اس میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ ان معنوں میں ہی ہم مسجد کو بھی اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اس لیے مسجدوں کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یقیناً مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ مناسک حج سے مراد وہ تمام شرعی احکام، رسوم اور قواعد و ضوابط ہیں جن کی حج میں پابندی کی جاتی ہے۔ اس میں میقات، احرام، طواف، سعی، عرفہ، رمی، قربانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ استطاعت کا مطلب ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے سفر حج پر جانے اور واپس آنے کے قابل ہو۔ اس میں سفر کے مکمل اخراجات بلکہ اس دوران اپنے گھر والوں کے اخراجات بھی کے علاوہ صحت، راستے کا امن وغیرہ شامل ہیں۔ اگر مالی استطاعت ہو مگر دوسری رکاوٹیں نہ جانے دیں تو ایسے آدمی کو وصیت کر جانا چاہیے کہ اس کی موت کی صورت میں کوئی دوسرا آدمی مرنے والے کی خرچ پر اس کی طرف سے حج کرے۔ اس حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ اسلامی عبادات میں سے بدل کا حکم صرف حج کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کا مطلب واضح ہے کہ حج مسلمانوں پر زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہے۔ ایک سے زیادہ دفعہ حج کا موقع ملے تو یہ بڑی سعادت ہے، مگر حکومت کی طرف سے دوسری دفعہ حج پر پابندی کو یہ جھوٹ بول کر توڑنا کہ پہلی دفعہ حج پر جا رہا ہوں سخت گناہ ہے۔ پہلے ہی قدم پر جھوٹ بولا تو حاجی صاحب آگے کیا کچھ نہیں کر گزریں گے۔ حج کی اہمیت اسلام کی بنیادی عبادت ہونے کے لحاظ سے حج کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں مسلمانوں پر حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی استطاعت کے ہوتے ہوئے حج نہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے کہ اس کے یعنی کہ گھر کا حج، اور جو کفر انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جو ملت ابراہیمی کا خاص شعار ہے، اور یہی عبادت ہے جو پچھلے 3-4 ہزار سال سے تاریخی تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کعبہ کے لیے بلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حج کو بھی دوسری بنیادی عبادت کی طرح ان چیزوں میں شمار کیا جن پر اسلام قائم ہے، اور جن میں سے کسی ایک کا انکار یا ترک ایمان اسلام کو گرا دینے کی کوشش سمجھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی جو تفصیلات ثابت کی ہیں ان کا بیان خاصا طویل ہے۔ چند عام اور اصولی امور مختصراً لکھے جاتے ہیں یا بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ نے اموال کے نشاندہی فرما دی جن پر زکوٰۃ واجب ہوگی،
नंबर 1 ज़राई पैदावार, नंबर 2 मादनियात या कोई दफीना, सोना चांदी नकदी और माल तजारत। मवेशी ऊँट है, भेड़ बकरी और गाय शामिल हैं। इनमें से हर एक चीज़ की मासवाई दफीना या मादनी दौलत के वकामत का मिकदार मुकर्रर फरमाई जिस पर ज़कात ली जाएगी। इस मिकदार को इस्तिलाह में निसाब कहते हैं। जिन चीज़ों पर ज़कात वाजिब थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शरह ज़कात भी मुकर्रर फरमा दी, जिसकी 4 किस्में की जा सकती हैं, यानी 20%, 100%, 5% और 2.5%। मसारफ़ ज़कात खुद कुरान करीम ने बयान कर दिए थे। आपने अहले बैत पर ज़कात लेना हराम करार दिया है। ये हैं वो बुनियादी बातें जिनसे मुख्तलिफ इस्लामी मज़ाहब के आइमा ने ज़कात के मुख्तलिफ मसाइल निकाले हैं। ज़कात का निज़ाम बुनियादी तौर पर इस असूल पर कायम हुआ कि दरअसल हर चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। उसने बंदों को हक मलकियत इंसान की तकरीम और उस पर इत्मीनान के लिए दिया है। मलकियत की लज्जत भी इंसान के अंदर फितरी तौर पर रखी गई है और इस कुर्राए अर्ज़ पर इंसान की तरक्की में इस फितरी जबलत का बड़ा हाथ है। अलबत्ता इसके गलत इस्तेमाल से रोकने के लिए इस्लाम ने मलकियत को अमानत बल्कि अल्लाह ताला की अमानत करार दिया है और इसीलिए अनफाक के अहकाम देकर बंदों की तरबियत और आजमाइश का बंदोबस्त यकजा कर दिया है। अगर नमाज बराह रास्त अल्लाह ताला के साथ राब्ते की सूरत है तो ज़कात बराह रास्त खुदा के गरीब और मुस्तहक बंदों के साथ राब्ते को लाजमी करार देती है। इस्लामी हुकूमत भी अमवाल ज़ाहिरा जैसे जिसे बआसानी देखा जा सकता है कि ज़कात वसूल करती है। अमवाल बातना वो माल जिसका मालिक को इल्म है दूसरे मालूम ही नहीं कर सकते, मसलन ज़ेवरात वगैरह की ज़कात खुद मुस्तहिकों को पहुँचाना फ़र्ज़ है। ज़कात एक ऐसी इबादत है जिसका असल मकसद मखलूक को नफ़ा पहुँचाना है। ये काम बंदों से बराह रास्त राब्ते के बगैर नहीं हो सकता। अगर ज़कात और दूसरे सदक़ात इसी असूल और जज्बे से अदा किए जाएं तो मुआशरे में गदागर कोई ना रहेगा, बल्कि निज़ाम ज़कात का मकसद ही गदागरी को रोकना है। जब हर ज़कात देने वाला खुद अल्लाह के इन बंदों से राब्ता पैदा करने की कोशिश में लगा होगा, जब सवाल करने वाले मुस्तकीन को खुद तलाश किया जाएगा तो गदागरी और ख़ुसूसन पेशा वाराना गदागरी की हौसला शिकरी होगी। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने ज़कात और सदक़ात को उल्टा गदागरी के फ़रोग़ को सबब बना दिया है। ये इसी वजह से है कि हमने पेशावर शख्सों या अदारों या अंजमनों या जमातों को ज़कात देने में सहूलत समझी और मुस्तहक़ की तलाश में एक मुश्किल काम नज़र आया, या फिर गरीब इज़्ज़त नफ्स रखने वाले मुहताज से बराह रास्त राब्ते को शायद अपनी वजाहत और वक़ार के ख़िलाफ़ समझा। आम लोग ज़कात को एक टैक्स कह देते हैं। याद रखिए, ज़कात टैक्स नहीं इबादत है। सरकारी टैक्स तो एक तरह का जुर्माना समझकर मजबूरी अदा किया जाता है। ज़कात में तो उल्टा ये खौफ रहता है कि कहीं ऐसा न हो कि बारगाह इलाही में कबूल ही ना हो। ज़कात और हुकूमत के टैक्सों में बुनियादी फ़र्क ऐसा है कि ये एक दूसरे की बिल्कुल ज़िद है। ज़कात अमीरों से लेकर गरीबों को दी जाती है, जैसा कि हदीस शरीफ में है, तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। उन मुसलमानों के अमीरों से ली जाती है और उनके फ़ुक़रा यानी कि गरीबों की तरफ लौटाई जाती है। इसके बरअक्स दुनिया भर की हुकूमतों के टैक्स अमूमन गरीबों के लिए और अमीरों पर खर्च किए जाते हैं। बराह रास्त या बिल वास्ता टैक्स का बोझ गरीब पर पड़ता है, मगर बराह रास्त या बिल वास्ता उसका ज़्यादा हिस्सा हुकूमत के बड़ों के काम आता है। ज़कात और रबा यानी कि सूद एक दूसरे के यकसर मुखालिफ निज़ाम बल्कि दो बाहम मुतज़ाद का मज़हर है। सूदी निज़ाम असर हाज़िर की सबसे बड़ी लानत है। इस्लाम ने इसीलिए
سود کو قطعاً حرام اور زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے۔ سود سے محنت اور خطرے کے بغیر زیادہ سے زیادہ دولت اپنی تجوریوں میں بھرنے کا جنون